Hi students. So today we will start from the 15 marks problems. How we have to solve from the LLP. The last videos I told you how to prepare from the contribution, how to prepare for put income and expenditure account and the assets and liability statement. So today we will discussing from 15 marks questions. It will come from the examination. So here from the following trial balance of Shiva Company, it's a LLP, and the other information given below, prepare a statement of income and expenditure from the year ending 31st 12 2016 and the statement of assets and liabilities as on 31st 12 2016. Both we have to prepare income and expenditure account and assets and liabilities account. So here whatever the informations they are given here. So mortgage loan from bank on building. So mortgage loan means the loan we have to take them from the putting a security from building and taking the loan. So mortgage loan ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will become from the secured loan. Yes, it was a secured loan. Okay, so then unsecured loan from bank, it is unsecured loan. Correct. Under unsecured loan head ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Then general reserve, it will come from the assets and liability from the reserve and surplus account. Okay, so partner's contribution is there. So partner contribution also come from the assets and liability account in the head of contribution. Then building, it is your fixed asset, it will become from assets and liability account. Then it is also come from the assets and liability because furniture also fixed asset. Then cash in hand, it is cash equivalent from the assets and liability account. Then cash at bank, this is also cash equivalent, so this will become from assets and liability account. Then interest on government security, so investment is there, investment will become from the asset. Okay, so investment is asset means it will also come from the assets and liability account. They are done from the government securities from the investment. Then debtors will become from the trade receivable. Then balance sheet also assets and liability. Then creditors, this will become from the trade payable from the liability side. Okay, then is excise duty from the turnover. The excise duty ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ it is income and expenditure account in the head of income side. Then interest from bank on its investment. So interest from bank, so interest is coming from the bank. Okay, interest ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪರ್ಚೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ what are the adjustments they are given. Depreciation building by 5% and furniture should be 10%. Okay, the people have to be very expert from the calculation the depreciation. Okay, then closing stock, it is given from the exam problem, that is 5 lakh. Then provision for income tax, that is 1 lakh, and provision for doubtful debts, that is 20,000. Then outstanding salaries were rupees 10,000, salary ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. So let we have to solve from this problem. Here both we have to prepare income and expenditure account and the assets and liability account, both we have to prepare here. So we have to go from one by one given in the problem. Okay, let's have taken from the income and expenditure account from here and statement of assets and liability here.
whatever the informations they are given, automatically we have to take from one by one as per the statements here. Okay, I told you people how to prepare, what is the in heads will be coming on here, you people have to know about. So first is, what is that? That is a mortgage loan from bank, that is building. Okay, so it will be come from, I told you, that is secured loan, because it's a loan you have to taken from the security. Mortgage loan from bank on building. Okay, so what is the amount here? That is 2 lakh. Yes, then next is unsecured loan from others. Okay, unsecured loan from the others means unsecured loan it is. Yes, so unsecured loan, it will become from, it will be, sorry to hear. So unsecured loan, it will come from the head of unsecured loan. Okay, so that is unsecured loan from unsecured loan from bank. So what is the amount here? That is 1 lakh. Yes, so next is general reserve. So general reserve will come from the reserve and surplus. So what is the general reserve amount? Amount should be on 1,50,000. Then next is partners contribution 15 lakh. Partners contribution, it will become from the partners account contribution. So what is the amount here? 15 lakhs. Yes, so next is, let's have to take here only. So next is what yours? Building is here. Yes, so building, so next is the building is your asset, correct? So building says amount is 8 lakhs. Then next is your furniture. So furniture, it is having adjustment, so I given the space here. So that is 3 lakh. It is having adjustment here, depreciation is there. Okay, then next is cash at bank, is cash and cash equivalent. What is the amount here? 70,000. Then 70,000. So next is cash in hand, it is also cash and cash equivalent. So that is amount should be 1 lakh. Yes, so next is investment on government security. So here it will become from the investment government securities. It is amount 2,60,000. Yes, so next debtors is a trade receivable. What is the amount from the debtors? 7 lakh. So then next is creditors. It is a trade payable. Creditors should become from the 1 lakh. Next, excise duty on turnover. So turnover sales ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. So sales is given. So what is the turnover
30 lakh 80,000. Okay, so in the less excise duty turnover ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. So that is 80,000. So it will be total of 30 lakhs. Okay, so next is interest from bank and investment. I told you people it is your other income. Yes, interest from bank and on investment. So investment in interest ಇದೆ. So what should be the amount here? 50,000. Yes, anything it is there we will take afterwards. The next is opening stock, correct? So opening stock, it will become from the stock levels. So that is 3 lakh. We'll see closing stock here. Closing stock ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ. So then purchases will become from the purchase head. Purchases are 15 lakhs. So next is purchase return. So next ಏನಿದೆ purchase return ಇದೆ. So less purchase return. Purchase return amount is 1 lakh. So total it is 14 lakh. Yes, so salary and wages, it is your personal expenses. It is amount 4 lakh 20,000. Okay, so next is rent and its administrative. 4 lakh 20,000. Next is printing and stationery, that is also so your stationery is yours 2 lakh. Then postage and telephone, that is 10,000. Then light charges ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. $15,000. Yes, next advertisement is selling expenses. 35,000. Yes, so next is carriage on sales. Sales ಮೇಲೆ carriage ಇದೆ. Selling expenses 30,000. Interest on loan, so interest ಇದೆ. Interest on loan ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ problem. So this is everything they are given from the problem. We have taken the heads. So next we have to come from the adjustment. So next from the adjustment you have to come every adjustment taking the twice of effect, ಎರಡು effect ಆಗುತ್ತೆ every. Okay, so everything it is the same, just income and expenditure ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ 5% ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೈ 10%. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಮೇ ಬಿ ಆಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ 5%. ಸೊ 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ 40,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 lakh
60,000. ಅದೇ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ 10%. ಸೊ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2,70,000. ಒನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಾ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 40,000. ಅದೇ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 30,000. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್. ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31/12/2016 ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ 5 lakh. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2016 31/12. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5 lakhs. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ 3 lakh ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 5 lakh ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 lakh ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಬರೆದು ನಡೀತದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ರೀ, ಓಪನಿಂಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2 lakh. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 lakh rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ 20,000. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು 2 ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ 2 ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 2 ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಐತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh rupees. ಇದು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh rupees. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. 2 ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ
ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ amount, that is 20,000. so total it is 6,80,000 remaining. ಅಂದರೆ ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,80,000 ಉಳಿತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಐತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So what is the amount here for outstanding? 10,000. okay, outstanding that is 10,000. so it is 4,30,000. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು 10,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಟು rupees 10,000. okay, first you have to add from the salary, then you can show from the other liability from the outstanding assets and liabilities. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲಾಗಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ದರೆ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು 10,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತ್ರಿ, ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು 10,000. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿದು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಉಳಿಸಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಡ್ಡಿನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ outstanding, so that is amount is 10,000
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೇನಾಗಿದೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ interest. So that is a 10,000. Total it is 20,000. Total it is 20,000 is that. Okay, so every problem is over here. So first you have to be conclude from the income and expenditure. Income and expenditure account first close model. So this is 50,000 here. Yes, so total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 3 lakh 50,000 and 2 lakh 5 lakh 30 lakh it is 30 and 32 lakhs 32 lakh 50,000 it is. Okay, so then next expenses you have to show 14 lakh and it is 4 lakh 20 10,000. So total it will be, so administrative total should be 6 lakh 45,000 and this is 65,000 and this is 70,000. Okay, and doubtful debts, this is a 50,000 and doubtful debts is 20,000. So total expenses should be, so total 14 lakh. Yes, then okay, total expenses 14 lakh 4 lakh 30,000 6 lakh 45,000 65,000 70,000 50,000 20,000 ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 2,68,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 32 lakh 50,000 minus 2 lakh 68,000. So it will be 5 lakh 70,000 from the profit before tax. So after that you have a provision, so that is a 1 lakh less from 1 lakh 4 lakh 70,000. This is a profit after tax. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 4,70,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 15 lakh 1,50,000 4,70,000. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 21 lakh 20,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 2 lakh 1 lakh 1 lakh ಆ್ಯಂಡ್ 20,000 1 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, 2 3 4 5 6 7, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 5,20,000. ಎಸ್, ಸೊ 5,20,000 ಮೀನ್ಸ್ 26,400, 26,400. So it is your total liabilities, total contribution and liabilities, that is 26,40,000. correct? So next we can make it from the total of assets. So here it is 7,60,000 and it is your 2,70,000 and your government security, that is 2,60,000. yes, then closing, there is no loan and advances. Closing stock is 5 lakhs. Then trade receivable is 6,80,000. Cash and cash equivalent
that is 1,70,000, correct? So there is no any other assets. Total it is, so total this is 10,30,000, 2,60,000, 5,00,000, then it is 6,80,000 and 1,70,000. So it will be 26,40,000. So it is a 26,40,000. So total assets also be 26,40,000 here. Okay, so like this problem you have to solve from the LLP. So first you have to close from the income and expenditure, then you can close from the assets and liabilities. Thank you.